का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब जी नूं जिहड़ी उन्होंने 16 मैंबरी सब कमेटी बनाई सी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अदब सत्कार नूं किवें कायम रखा जाए और कोई भी जथेबंदी कोई भी धड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की आड़ लैके कोई गलत काम ना करे, तो उस लई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का वोट आसरा लैके तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे 16 मैंबरी सब कमेटी की मीटिंग 16 मार्च को हुई सी, जिस दे विच समुचियां सिख जथेबंदियां के नुमाइंदे जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहब जी वालों इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया सी, जिन्हां विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दमदमी टकसाल, अखंड कीर्तनी जथा, सिख मिशनरी कॉलेज, गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल ते होर सिख स्कॉलर जिहड़े इहदे विच शामिल किए गए सी। उन्हां सारिਆਂ ने 6 मार्च को एक लंबी मीटिंग की सी। उस मीटिंग तो बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। वो रिपोर्ट जिहड़ी अज सीलबंद लिफाफे दे विच श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब जी नूं सौंप दित्ती है और जथेदार साहब जी आउंदे दिनां विच 5 सिंह साहिबान की मीटिंग बुला के इसका फैसला करनगे कि उन्होंने इस कमेटी की सिफारिश के उत्ते की अपना फैसला देना। की रिपोर्ट कमेटी ने की महसूस किया जांच के दौरान? देखो, कमेटी के सामने सारे पक्ष आए। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब जी धरनियां मजारियां जिथे रोस प्रदर्शन ने जां होर विवादित थावां ते की उत्थे लैके जाने जायज़ ने जां नहीं, उस संबंध विच सारिਆਂ ने अपने विचार ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ रूप में दिते आ सारे रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ भी वो दर्ज ने और अलग-अलग ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ने अपने विचार दिते सी। किसी ने 2 सफ़े दे, किसी ने 3 सफ़े दे, किसी ने 5 पॉइंट, किसी ने 10 पॉइंट, वो सारे पॉइंट ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ नत्थी करके रिपोर्ट दे ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जी ਨੂੰ ਅੱਜ सौंप दिते आ। लेकिन इस दे विच तुसी ये कहोगे कि की किया गया, वो जिहड़ा अंतिम फैसला वो श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब ही दस सकते। पर लोग सब तुहाडी निजी राय की है जो जनाला विखे वापरा की वो जायज़ सी? देखो, मेरी निजी राय है, उस तो पहला जरूर जो मर्जी हो सकती है, लेकिन जदों सब कमेटी बना दी गई श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार ने, तो फिर मेरे अपने निजी विचार जिहड़े वो बिल्कुल पासे रह जाते हैं। मैं ये विचार उदों दे सकदा जदों श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब कोई फैसला करके कौम नूं सुना देणगे, फिर मैं कह सकदा कि वाकई ये रिपोर्ट के मुताबिक फैसला लिया गया है जां रिपोर्ट के तो बाहर होकर फैसला किया गया। सिंह साहब जी ने कहा कि 14 तरीक नूं बहुत वड्डा जिहड़ा निहंग सिंह जथेबंदियां दा अकाली फूला सिंह जी की जो मिठी याद विच गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे एक वड्डा सर्व साझा जो पंथक सम्मेलन हो रहा है, उस तो बाद ही इस बारे विचार करांगे। 7 दिन हो चुके ने, तुसीं उस दिन आनंदपुर साहब कहा सी कि बाकी कमेटियां वांगे इनू इन्ना लंबा जिहड़ा नहीं खिंचिया जाएगा, पर अज 7 दिन बाद तुसीं रिपोर्ट सौंप रहे हो। देखो, 15 दिन का मैनूं समा दिता गया सी। मैं ये देखो तसल्ली वाली गल है कि 15 दिनों तो भी पहला 7 दिनों के विच रिपोर्ट तैयार कर ली सी। जदों सिंह साहब जी ने समा दिता 12 मार्च का अज का दिन, तो अज मैं उन्होंने सौंप दी रिपोर्ट और उन्हों दे नाल तुसीं देखिया तकरीबन 1.5 घंटा जिहड़ियां विचारां होईयां वो भी गुरु ग्रंथ साहब जी के जो सत्कार वजों जिन्ने भी विचार जिवें जिवें दिते वो सारे उन्हां नाल साझे कीते हैं। ठीक अमरजीत की भविख में ऐसा होएगा कि जां रोकिया जाएगा जां किते भी स्वरूप लिया आंदू या जिवें अमरपाल इतिहास के हवाले दिंदे रहे ने, कहते रहे ने कि जो कोई मोर्चा शुरू होया गुरु ग्रंथ साहब अगवाई करते रहे ने। देखो, अमरतपाल सिंह तो पहला भी अनेकां जिहड़े सिंह ने अपने अपने ढंग दे नाल संघर्ष करते रहे ने, गांह भी किया जाना। लेकिन साडा सवाल जिहड़ा है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अदब सत्कार का, ते अदब सत्कार दे विच जिन्ने भी साडे सिख वीर हगे आ, चाहे भाई अमरतपाल सिंह ने चाहे जिहड़े भी इस संघर्ष दे विच लगे हुए ने अपने अपने ढंग दे नाल, उन्हां नूं की आदेश देणगे सिंह साहब जी, ये फैसला उन्होंने करना। एक ਜਿਹੜੇ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਇਹ ਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। नहीं, पर जो सानू जरूरत होंगी है उदों गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप नाल लैके चलते हैं। जीरा फैक्ट्री के बाहर जो धरना लाया उत्थे भी गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप सी,
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ? ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਨਿਆਂ, ਮਜਾਰਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਫ਼ੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਸਫ਼ੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ 12 ਮਾਰਚ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ। ਅਮਰਜੀਤ, ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਇਹ ਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ? ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।